تو اس قسم کی لوگوں کو منافقانہ چال کہتے ہیں. یہ عملی منافق ہے کہ پہلے وعدہ کیا بعد میں وعدہ خلافی کیا، کیونکہ یہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کے عملی منافق کی ایک علامات ہے. اور جھوٹ بولنا یہ بھی عملی منافق ہے. قسم کی سہارا لینا یہ جو ہے نا عملی منافق کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ قسم اٹھاتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس قسم کی منافقوں کی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اللہ رب العزت فرماتا کہ مکمل 13 آیاتوں میں منافقوں کا حال، منافقوں کی حال بیان کیا گیا. وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں بلکہ یہ دھوکے باز ہے اور ابدی جہنمی ہے. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، حقیقت میں وہ ایمان لے کر نہیں آئے. اب میرے دوستوں عملی منافق، یہ عملی منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو اعتقادی منافق جو آگے گزرے. دوسری قسم عملی منافق، یہ ایمان تو رکھتے ہیں، دل سے توحید اور رسالت اور قیامت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، مگر عمل اس کے خلاف ہے. یہ قول و فعل میں بھی ان کی تضاد ہے. حدیث میں انہی عملی منافق کے بارے میں نشانیاں بیان کی گئی. مثلا یہ منافق جو ہے نا جھگڑا کرتے ہیں اور پھر جب جھگڑتے ہیں تو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر کر آ جاتی ہیں. اور امانت کوئی اگر امانت اس کے اوپر رکھواتے ہیں تو وہ امانت کی خیانت کرتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں. یہ ہے عملی منافق، جس سے میں نے پچھلے جمعہ کو بتا دیا تھا. حدیث حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں حنظلہ کیا حال ہے تمہارے؟ تو کہنے لگا میں تو منافق ہو گیا ہوں. کہ بات کیا ہے، کیسے تم منافق ہو گئے؟ حیران ہو جاتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب بیٹھتا تھا تو میری حالت کچھ اور ہوتے تھے اور مجھے جنت اور جہنم نظر آنے لگتے تھے، اور اس قسم کی حالت ہوتے مجھے، میری حالت ہی کچھ اور ہوتے کہ میں اپنا آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جنت و جہنم کو. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں نکل کر اپنا گھریلو زندگی میں آ جاتا ہوں، اپنے کاروبار یا اپنے کھیتی باڑی میں لگ جاتا ہوں، اپنے باغات میں لگ جاتا ہوں، تو میری حالت اور کچھ ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. وہ حالت اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جو ہوتے تھے وہ نہیں، تو میں بدل جاتا ہوں. تو اسی وجہ سے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. یہ عملی منافق، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے بھی یہی حال ہوتا ہے کہ میں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھتا ہوں، ان کی مجلس میں، تو مجھے بھی جنت و جہنم نظر آنے لگتی ہیں، میری حالت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کی طرف یقین، قبر کی عذاب اور قیامت کے بارے میں باتیں جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ سارے باتوں کے اوپر ایک سی یقین، پختہ یقین ہو جاتی ہیں کہ میری حالت بھی کچھ اور ہو جاتی ہے. اب جب میں اپنے گھریلو زندگی میں آتا ہوں میرے بھی یہی حال ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم لوگ چلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس اس بات کی ذکر کرتے. اللہ کے رسول نے دیکھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرمانے لگے اے حنظلہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گئے. اللہ کے رسول بھی حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ کیسے منافق ہوئے؟
क्या बात है या रसूल अल्लाह, बात यह है जब आपकी मजलिस में बैठते हैं हमारे हालत कुछ और होती है और हम जन्नत और जहन्नम को दिखने लगता हूं, लेकिन जब आपकी मजलिस से निकल जाता हूं तो हमारे हालत कुछ गायल हो जाती हैं। तो इसी वजह से ऐसे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूं। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, अरे हंजाला, जैसे तुम्हें मेरे मजलिस में बैठने से तुम्हें लगती हैं, ऐसा ही तुम अगर हमेशा रहोगे और ऐसा ही यकीन करते रहोगे और ऐसा ही अमल करते रहोगे तो यकीन रखना कि फरिश्ता तुमसे रास्ते चलते हुए रात को तुम सोते हुए तुम्हारे बिस्तर पर आकर फरिश्ता तुमसे मुलाकात करेगा। अब मेरे दोस्तों बात यह है कि सूरतुल मुनाफिकीन की एतकादी मुनाफिक जिसके बारे में तो अल्लाह को ही मालूम है, वह अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाहुल गयूब है, इनके बारे में किसी को नहीं मालूम। हाँ, जब मुनाफिक अपने चाल खेलने लगते हैं, अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, बिल्कुल आगे निकल जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के रसूल की इत्तला फरमा देते हैं। मुसलमानों के लिए मेरे दोस्तों, ये मुसलमानों को होशियारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत नाजिल फरमा देते हैं, आयत नाजिल फरमा देते हैं मुनाफिकीन के बारे में। लेकिन अमली जो मुनाफिक है मेरे दोस्तों आजकल पूरी दुनिया में भरपूर है। अब दुनिया की जितने भी मेरे दोस्तों सियासतदान हैं, बड़ी बड़ी असेंबलियां हैं, पाकिस्तान की असेंबली हो तो बांग्लादेश की असेंबली हो या और किसी की असेंबली हो, एक दूसरे से वादा करते हैं, उसके खिलाफ करते हैं। आप देखें कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब को उसला के कि भाई आगे आप दस्तखत करके ताकि बिल पास हो जाए। 26वां मुसब्बदा बिल पास करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बोले ठीक है भाई, ये हमारे 2-3 मुतालबात है, इसको मानना। अब इसको अगर करोगे तो इंशाल्लाह हम भी दस्तखत कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दस्तखत के लिए तैयार हो गए। उनकी क्या बात है कि भाई सूद की मुताबिक कि सूद खत्म की जाए बैंकों से। एक दूसरा नंबर, नजरियाती उलमा काउंसिल को इख्तियार दी जाए। जब कोई नजरियाती उलमा काउंसिल किसी भी किस्म की मसले के बारे में असेंबली अपनी पास करते हैं, उलमा लिख के देते हुए असेंबली में पड़े रहते हैं या कोर्ट में पड़े रहते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होते। तो अब ये होंगे कि जो अमल एक दफा मंजूर होने के बाद वो अगर पड़े भी रहे ना, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं भी करेंगे, लेकिन खुद ब खुद 3 साल के अंदर अंदर वो लागू हो जाएंगे। फिर शरीय जज के मुताबिक पहले ऐसे थे मेरे दोस्तों कि शरीय जज बनने के लिए चीफ जस्टिस यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को शरीय जज बनाते। ये मुशर्रफ के दौर में ये कानून पास कर दिया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने फरमा दी कि नहीं, इसी के ऊपर कि चीफ जस्टिस की जो है ना रिटायर की बात जरूरी नहीं है, किसी भी उलमा को असेंबली पार्लियामेंट जो है ना शरीय अदालत के लिए जज मुकर्रर कर सकते हैं। आखिरी मिलकर मदारस दीनिया के मुतालिक इत्तेहाद तंजीम उल मदारस, जिसमें उलमा देवबंद, बरेलवी, आगे हदीस और जमात इस्लामी और शिया ये 5 विफाक शामिल है। इसके अलावा हुकूमत ने 10 विफाके और बनाया, सारे उलमाओं को बुलाया, उसमें दस्तखत कराए, लेकिन ये जिक्र नहीं था कि वजारत तालीम में शामिल करना या सोसाइटी एक्ट में। बाद में मालूम हुआ कि भाई ये वजारत तालीम में शामिल करना। अब वजारत तालीम में शामिल करने के मुताबिक बात नहीं, और सोसाइटी एक्ट की जो वजारत सनात और तिजारत। अब जब बिल की मुसव्वदा आगे पेश किया, बिल पास करते वक्त असेंबली से पास हो गई, सेनेट से पास हो गई, जब सदर साहब के पास पहुंचा, बोले नहीं आप तो नहीं कर रहा। ये एक चाल थी इनका। तो इस किस्म की लोगों को मुनाफिकाना चाल कहते हैं। ये अमली मुनाफिक है कि पहले वादा किया, बाद में वादा खिलाफी किया, क्योंकि ये वादा खिलाफी करना ये मुनाफिक के, अमली मुनाफिक की एक अलामत है। और झूठ बोलना ये भी अमली मुनाफिक है। कसम की सहारा लेना, ये जो है ना अमली मुनाफिक कहते हैं कि हमेशा ये कसम उठाते हैं। और ये एतकादी मुनाफिक की भी यही अलामत है कि ये हमेशा कसम खाकर बोलते हैं, कसम की सहारा लेते हैं, झूठे कसम।